زندگی صرف اسی لیے ہے کہ ہم امتحان کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. اب رزلٹ کا وقت وہ موت کے بعد ہے. ہمارے نتیجے کا وقت وہ آخرت ہے جس کے متعلق ہمیں سنا دیا جائے گا کہ ہم امتحان میں پاس تھے کہ فیل ہوئے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندگی تمہاری اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں بہتر عمل والا کون ہے. اسی لیے میرے عزیز، اور دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے. دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے اور آخرت سب سے بہتر ہے. وہ پیدا کرنے والا خدا جو فرما رہا ہے کہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یعنی اگر تم ہاتھ پیر مار کر کے یہاں کروڑوں بھی کما لو تو مولا فرما رہا وہ تھوڑا ہے. جو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے اس کی بنسبت بہت تھوڑا ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں، اور سب سے لاسٹ میں جو جنتی جائے گا، سب سے آخر میں جس کا فیصلہ ہوگا اس کو بہت تاخیر ہو چکی ہوگی، سارے جنتی جا چکے ہوں گے. آخر میں جنت میں جانے والا اب اندازہ کر سکتے ہیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن جو فیصلے کا ہے وہ کتنی تاخیر سے جا رہا ہوگا پتہ نہیں. اور جب تک جنت بھر چکی تھی، حدیث پاک میں ہے اس کو جنت تو مل گئی لیکن جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا سارے محلات جنتیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے دیوان لگائے مسحری سے دیکھ لگائے بیٹھا ہوا ہے. اخیر میں جنت میں جانے والا منزلیں دیکھتا ہے، محلات دیکھتا ہے، اور پھر اس کو یہ لگنے لگتا ہے شاید میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، میری کوئی جگہ نہیں ہوگی. سب سے لاسٹ میں جو جنت میں جا رہا ہے اس کو کیا ملنے والا ہے؟ وہ جنتیوں کو دیکھتا رہا حیرت سے. پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے بندے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مولا کیا جنت بھر چکی، اب میرے لیے کوئی خالی جگہ نہیں رہ گئی، میرا کوئی محل نہیں ہے؟ تو اللہ عز و جل اس بندے سے فرماتا ہے اے بندے تو اخیر میں آیا، تیرا جنت میں حصہ موجود ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، جو زمین آسمان کے بیچ تو رہتا تھا، جو دنیا تو چھوڑ کے آیا ہے اس دنیا کے برابر تجھے ایک محل دے دو اخیر میں جانے والے کو، اتنی بڑی جگہ کا ایک محل تجھے دے دو. وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا کیا اتنی بڑی جگہ پوری دنیا کے برابر کا ایک محل مجھے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے، اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے. جب وہ بندہ کرتا ہے کہ مولا کیا اتنی بڑی مجھے مل سکتی ہے جگہ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کے ڈبل دگنا جگہ کا ایک محل تجھے جنت میں دے دو؟ وہ اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا مولا اتنی بڑی جگہ مجھے مل سکتی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی کشادہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اخیر میں آنے والے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پوری دنیا کے مثل 3 گنا زیادہ بڑا ایک محل تجھے دے دو؟ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو پوری دنیا کے برابر 3 مثل زیادہ ایک محل اس کو تنہا عطا کیا جائے. اب مجھے بتاؤ میرا مولا کیا سچ نہیں فرما رہا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، کیا رب تعالیٰ نہیں صحیح فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دنیا کا مال بہت کم ہے، آخرت بہت بہتر ہے. تو سب سے اخیر میں جانے والے کو جب اتنا بڑا مل سکتا ہے تو جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ اور اس میں انبیاء کے محلات کیسے ہوں گے، اولیاء کاملین کے محلات کیسے ہوں گے؟ اسی لیے میرے عزیزوں بار بار اس بات کو ذہن میں رکھو، دنیا بہت کم ہے، دنیا بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے. اور خاص طور پر ممبئی والوں کو تو دنیا کتنی ملتی ہے. یہاں تو جانتے ہیں
200-400 स्क्वायर फीट की एक जगह मिल जाए वही पूरी दुनिया है। और उसके लिए कितने सालों बीत जाते हैं। एक कमरा लेने के लिए यहाँ पर कितनों के बाल सफेद हो जाते हैं, कितनों की कमरें टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ दुनिया जो मिलती है स्क्वायर फीट पे नाप करके दी जाती है, लेकिन रब्बुल जलाल के हुजूर जब पहुंचोगे इस पूरी कायनात के बराबर तुम्हें तन्हा एक महल अता किया जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या वो बेहतर नहीं है? क्या वो बेहतर नहीं है? इसीलिए दुनिया की तरफ जिन लोगों ने दिल लगाए है उनके लिए खुसरान, खसारा है। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम इंसान बड़े घाटे में है। घाटे में कौन होता है? जब सामने सौदा रखा हुआ है, हल्की चीज को बड़े पैसों से ले लेता है और महंगी चीज को छोड़ देता है, वो घाटे में है। यहाँ रब ताला तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखा है, एक दुनिया के ऐश है और दूसरा आखिरत की जिंदगियां हैं। और अगर कोई आखिरत को छोड़कर दुनिया की तलब में रह गया तो वो जरूर घाटे में है, बहुत बड़े नुकसान में है। तुम्हें ये पता है कि बीमार होना है, तुम्हें ये पता है कि यहाँ मरना है, तुम्हें ये पता है कि मैं कभी सुकून से रह नहीं सकूंगा, उसके बावजूद इसके लिए दौड़ भाग करना अकल वालों की, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ये अकल वालों की राह नहीं है। और जन्नत जिसने नहीं देखा, तुम्हें पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जन्नत में गया न उसे कभी बुखार आएगा न कभी उसे सर्दी आएगी, बीमार होने का टेंशन नहीं है, माल लूटने का टेंशन नहीं है, तुम्हारे घर पर किसी के हमलावर होने का टेंशन नहीं है, बल्कि वहां जिसको जो मिला है वो बहुत कुछ है। और सूरह वाक़िया पढ़ो आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला जन्नत के नक्शे को बयान फरमाया है, किस तरह से जन्नती बैठे होंगे, नहरें बह रही होंगी, उनके लिए कनीजें जन्नत की हूरें खिदमत के लिए तैयार होंगी, गिलमान होंगे, उनकी ख्वाहिश अभी होती नहीं कि वो चीज उनके सामने रख दी जाती है। जिस चीज के खाने की ख्वाहिश करते हैं वो सब वहां दे दिया जाता है। प्लस क्या है, न तुम्हें नमाज पढ़ना है, न तुम्हें वहां रोजा रखना है, न तुम्हें वहां हज करना है, कुछ नहीं है। वो आराम की जगह है, आराम की जगह है। जन्नत में जाते ही फरिश्ता आवाज देगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, आ जाओ अंदर, अब हमेशा हमेशा की सलामती है तुम्हारे लिए। अब यहाँ कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा सुबह 5 बजे उठना है, वजू करना है, नमाज पढ़नी, सारा दारुल अमल खत्म हो गया। ऐश की जगह है। मुझे बताओ उस ऐश की जगह को अगर कोई हल्के ऐश के लिए कुर्बान करता है तो क्या दुनिया का बेवकूफ आदमी नहीं है? क्या वो दुनिया का खसारा उठाने वाला नहीं है? और अल्लाह करीम जन्नत जिसको देता है उसकी 2-3 किस्में बयान की गई। मैं उससे पहले ये दुनिया की मिसाल बताऊं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी वाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके लिए फरमा रहे हैं? ये दुनिया के लिए। ये शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जो चीजें खूबसूरत करके तुम्हारे पास लाई जाती हैं हकीकत में खूबसूरत होती नहीं, जहर होता है। आज नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका इसी दुनिया के पीछे भाग रहा है। ये सारे जो टिकटॉक के मुजरे हैं ये किस चीज को देख करके भागे हुए हैं? उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कामयाबी है, यहाँ कामयाबी है। ये दुनिया जिस तरह की शक्लें बना बना कर तुम्हारे सामने लाती है, अंदर जहर है, जहर भरा हुआ। और 3 बातें आला हजरत ने इसके लिए फरमाई, कातिल, डायन, शोहर कुश। कातिल किसको कहते हैं? तो साफ समझ में आता है, मर्डर करने वाला। दुनिया की खुसूसियत है आला हज़रत फरमाते हैं कातिल है, जो इससे मोहब्बत करता है उसको ही मारती है, कत्ल करती है। डायन, डायन एक लफ्ज है, औरत के लिए बोला जाता है, उस औरत के लिए जो रोज शोहर बदलती हो उसको डायन कहते हैं। रोज शोहर बदलती है, वो गंदी किस्म की औरत। और आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया की मिसाल ये है, ये रोज इसके आशिक बदलते रहते हैं। आज तुम इश्क कर रहे हो, कल तुम कब्र में जाओगे, इसका आशिक दूसरा होगा। ये पैसों की थैलियां, ये सोना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। आज तुम्हारे हाथों में है, निकल कर दूसरे के हाथ में होगा। कल बाप के हाथ में था, आज बेटे के हाथ में है।
ختم تو نہیں ہو رہا ہے، سونا برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس جو سونا اور چاندی ہے ان کی تاریخیں ہزار سال پرانی نہیں ہیں، وہ ہے موجود ہے لیکن ہاتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ الگ الگ لوگوں کے پاس یہ سونا چلتا رہتا ہے، کسی کے پاس مستقل نہیں رہتا، کسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، وہ شوہر بدلتی ہے، اور شوہر کش اپنے ہی شوہر کو مارنے والی عورت، اس کو شوہر کش کہتے ہیں۔ تین باتیں اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور یوں ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ کریم خود فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ کو مچھر کے بال کے برابر بھی یہ پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ دنیا کافروں کو ہرگز نہیں دیتا، کافروں کو نہیں دیتا۔ میری ان باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ کمانا ہی نہیں چاہیے، دکان پہ جانا ہی نہیں چاہیے، بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ دنیا نہیں ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ خوب کماؤ، خوب دکانیں بناؤ، خوب جائیداد بناؤ، لیکن اس کا حق اگر عطا کر دیا تو یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے۔ اگر مال کماتے کماتے تم نے کبھی مولا کے سجدے کو ناشکری کے ساتھ چھوڑا نہیں تو تم نے مال کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مال تمہاری عبادت میں خلل کا سبب بن گیا، یہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور آنے سے جو چیز تمہیں روکتی ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی میں مذمت نہیں کر رہا جو عثمان غنی کے پاس تھی، اس دنیا کی برائی میں نہیں کر رہا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، صدیق اکبر کے پاس تھی، کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا ایک سجدہ قضا ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں مال کتنا تھا اس کا حساب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے جنگ تبوک میں ہدیہ دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، حضور نے اعلان کیا تھا نا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، حضرت عثمان غنی نے جو اس جنگ میں ہدیہ دیا تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے اس کی۔ ہے کوئی یہ دان کرنے والے، کوئی اس طرح کا صدقہ کرنے والے؟ میں ان کے پورے مال کی قیمت نہیں بتا رہا، جو انہوں نے راہ خدا میں ایک بار دیا تھا اس کی ویلیو یہ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مال کی میں مذمت نہیں کر رہا جو مال اللہ کی راہ میں جانے سے نہیں روکتا ہے، اس مال کی مذمت نہیں ہے۔ مال اس مال کی مذمت ہے جو تمہیں غافل کر دیتا ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو تمہیں رب تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت مختصر سی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، بہت جلدی ہمارے گھروں پر دستک ہونے والی ہے۔ ملک الموت کے متعلق فرمایا گیا ہر دن وہ ہر بندے کو ایک بار ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، وہ ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں ہر ایک کو، اور جس کی موت آنے والی ہے اس کو دن میں 3 بار دیکھتے ہیں، تیسری مرتبہ آ کر کے روح قبض کر جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تلاوت کرتے ہیں تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو مست ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، ان کو تلاوت کے بعد ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ راجعون الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف تم آنے والے ہو واپس۔ یہ جملہ بہت ہدایت کا ہے، بہت ہدایت کا ہے، سب کو لوٹنا ہے۔ جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے۔ جس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میرا موڈ ہے، میں انعام سے نوازوں گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے، زمین پہ گھیرا لگائے دائرہ، اور جتنا لمبا دائرہ لگائے گا اتنی زمین اس کو انعام میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ دائرہ مکمل ہونا چاہیے۔ ایک وزیر نکلا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، کھینچتا ہوا بھاگتا ہوا کہ جتنی جگہ گھیر سکتا ہوں گھیر لوں۔ وہ لکیر بناتا بناتا بھاگا، اتنے کلومیٹر بھاگ گیا، دوپہر ہو گئی، واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، آج جتنی زمین گھیرنا ہے گھیر لو۔
दोपहर के बाद जब पलटने लगा कि वापस अपने पॉइंट पे तो पहुंचना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तब थक गया, इतना थका कि सांस फूलने लगी, असर का वक्त हो गया। करीब था वो जगह जहां से उसने शुरू किया था, पहुंचना था, करीब था, लेकिन बेहाल हो गया, बेबस हो गया। फिर भी ताकत जमा करके भागता रहा। सूरज डूबने को करीब था, आखिरी, और ये अपने उस पॉइंट पर जाकर पहुंच गया सूरज डूबने से पहले, लेकिन अपनी लकड़ी के साथ जमीन पर गिर गया। बादशाह और उसके वजीर सब इंतजार में थे, बहुत लंबी जगह घेर करके आया था, कितने किलोमीटर की, आज सब उसे मिलने वाली थी, लेकिन जैसे उस पॉइंट पर आकर गिरा, सांस इतनी फूल चुकी थी कि वहीं उसका इंतकाल हुआ, मर गया, ले नहीं सका। और तारीख में फरमाया गया, बादशाह ने उठाया और उसके बाद कहा, इस बंदे को यही दफन करो, जहां गिरा है वहीं दफन करो, वहीं कब्र खोदी गई, वहीं दफन किया गया। जीरक बादशाह, कलमंद बादशाह, उसने उस पर कब्र पर एक कतबा लिख करके लिखवाया, एक लगवाया लिखवा करके कि इसकी कब्र पर लिखो, इसको जरूरत इतनी ही थी जितने में सोया है और दौड़ता रहा खामखा, और जरूरत इतनी ही की थी। यही हाल है, आसमान छूने वाली इमारतें जिन्होंने आज बनाई अरब में, वो भी ऐसी जगह सोए हुए हैं जहां करवट भी नहीं ले सकते। हालात आप सबके सामने, इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करो, जितना भी करें लेकिन अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन अता किए उसके साथ जियो। आखिरी हदीस सुनाता हूं, आप अगर रहें यहां पर दुनिया में, इबादत करें तो खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए। क्योंकि फरमाया गया जन्नत में जाने वाले जो 3 जमातें होंगी, एक जमात तो होगी जिनको अल्लाह ताला फरमाएगा तुमको जन्नत मिल गई, क्यों इबादत करते थे? वो कहेंगे मौला तेरी जन्नत बहुत हसीन है, हमने बहुत सुना था, हमें जन्नत चाहिए था। अल्लाह फरमाता है ठीक है तुम्हें जन्नत दी गई, जाओ। जन्नत की तलब में इबादत करने वालों को भी जन्नत दी गई। दूसरा एक ग्रुप जन्नतियों का, उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों इबादत करते थे? वो कहते मौला तेरी दोज़ख से बड़ा डर लगता था, बड़े हौलनाक अज़ाबात हमने हदीस और कुरान में सुने थे, उससे बचने के लिए हम इबादत करते रहे। अल्लाह फरमाता है जाओ मैं तुम्हें जहन्नम से बचाया, जन्नत तुम्हें दे दी गई। तीसरी एक जमात होगी, उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों इबादत करते थे? वो कहते हैं मौला ना हमें जन्नत न दोज़ख का ख्याल, हम तो सिर्फ तेरी रजा के लिए करते थे, हम सिर्फ तेरी रजा के लिए करते थे। रब ताला फरमाता है ठीक है मैं तुमसे राजी हुआ, जन्नत में जाओ। ये वाहिद जमात है क़यामत के दिन, हदीस में है, वो इनकार करेगी कि मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे, अगर हम जन्नत में गए तो हमारी इबादतों का बदला हो जाएगा, हमने बदले के लिए नहीं करी, खालिस तेरी रजा के लिए। रब ताला फरमाता है फिर मैं राजी हुआ, मेरी रजा की अलामत यह है कि तुम जन्नत में जाओ। वो नहीं जा रहे होंगे, यहां तक कि रिवायत में मौजूद है फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको हाथों पैरों में बेड़ियां डालकर जन्नत में ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ। अल्लाह उस मुखलिस जमात में हमें बनाए जो बेगरज और बेतलब अल्लाह की रजा के लिए हम इबादत करते रहे। मौला करीम बची हुई जिंदगियां हमें अपनी रजा के लिए गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल जलाल तेरे दरबार में दुआ ये है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए रब्बे कदीर हमारे इस जुमा को कबूल फरमा ले, हमारी इस जुमा पाक में जितने हाजिरीन आए सबके दिलों को तेरी इबादत के लिए मुखलिस बना दे। ए अल्लाह हमारी पेशानियों में तेरे सजदों की तरफ देते हैं, हमारी आंखों को तेरे हबीब का नूर अता फरमा, हमारे दिलों में सुरूर अता फरमा। ए करीम खुदा रहम राहिमीन जब हमारा आखिरी वक्त आए हमारी जुबानों पर तेरे नगमे जारी फरमा दे। ए रब्बुल जलाल अहसन अल खालिकीन हम गुनाहों से आजिज़ आ चुके, हम सबको इस दलदल से तू आज़ाद फरमा दे। ए अल्लाह हमें वसवसों से बचा ले, शैतान की शरारतों से बचा ले, नफ्स अम्मारा के बहकावे से बचा ले। ए करीम खुदा दुनिया बहुत तुझसे मांगी है, बार बार मांगी है। ए अल्लाह आज के जुमा खालिद तुझसे तेरी रजा मांगते, तू हमसे राजी हो जा मौला, तू हमसे राजी हो जा। ए रब्बुल जलाल उस वक्त तक हमारा जनाजा ना उठने पाए जब तक तू हमारे जिस्म और रूह से राजी ना हो जाए। ए रब्बुल जलाल मैं मरूं जब मेरी मौत आए तो तेरे
حبیب پاک کا دیدار نصیب فرما، ان کے پڑوس میں دفن نصیب فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا فرما دے، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے دے دے۔ اے اللہ، اے کریم خدا حلال کھلا اور حرام سے محفوظ کر، ہمارے گناہوں کی بیماری سے ہمیں شفا دے دے۔ اخیر میں مولا بس اتنی التجا ہے، اے رب ذوالجلال، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔